friends, in this video we are going to learn the important points in the chapter surface tension. Surface tension is the property of any liquid by virtue of which it tries to minimize its free surface area. అంటే ఏంటి సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది దేని యొక్క ప్రాపర్టీ లిక్విడ్ నాట్ సాలిడ్ ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎనీ లిక్విడ్ ఏ లిక్విడ్ ఏమైనా కావచ్చు either it is oil water any drink surface tension will be appeared. Surface tension of a liquid is simply measured as force per length. Surface tension formula ఏంటి force by length F by L. ఫోర్స్ అంటే మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు వర్క్ డన్ బై లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. సో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది ఫోర్స్ బై లెంత్ అన్నా కావచ్చు, అలాగే వర్క్ డన్ బై చేంజ్ ఇన్ ఏరియా కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇట్స్ SI యూనిట్ ఈజ్ న్యూటన్ మీటర్ పవర్ -1 ఆర్ జౌల్ మీటర్ పవర్ -2. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఇట్స్ SI యూనిట్ ఈజ్ న్యూటన్ మీటర్ పవర్ -1 ఆర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ or joule per meter square or joule meter power -2. Please remember its SI unit is Newton meter power -1 or joule meter power -2 and its dimensional formula is mt power -2. It is dimensional formula is mt power -2. Please remember the dimensional formulas that I am saying particularly because it is very helpful in units and measurement lesson also. Surface tension is scalar quantity or vector quantity? Yes, it is a scalar quantity. Ante enti it does not have a perfect direction but it has magnitude. Surface tension is a molecular phenomenon. Surface tension is not a surface phenomena. Surface tension is a molecular phenomena, means it is obtained from molecules, combining of molecules. It is due to cohesive force. It is due to cohesive force. Small liquid drops are spherical. We see that drops are spherical. This is due to the property of surface tension. This is very important 2 marks question in IPE also. Why small liquid drops are spherical? Because of the property of surface tension. Because of the property of surface tension. Okay. In the before point I said molecular phenomena and it is due to cohesive force. Now we will see what are adhesive force and cohesive force. Adhesive force, the force of attraction acting the molecules of different substances. Adhesive ante the molecules of different substances. Molecules of different substances మీద force అనేది యాక్ట్ అయితే ఆ ఫోర్స్ ఏమంటారు adhesive force. Here remember the word different substances. Adhesive force means different substances. What are the examples? Attraction acting between molecule of paper and ink. These are both different substances. These both are different substances. And water and glass. These are also both different glass. It is solid, it is liquid. Cohesive force is very easy. It is exactly opposite to adhesive force. In adhesive force I said that please remember the word different substances. Adhesive force లో ఏ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, different substances మీద ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. కోహెసివ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, ఏంటి సేమ్ సబ్స్టెన్స్ మీద ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అయితే దాన్ని కోహెసివ్ ఫోర్స్ అంటారు. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు కో అంటే ఏంటి సేమ్. ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ కో అంటే ఏంటి సేమ్ కానీ కామన్ కానీ. సో ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ సేమ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ గ్లాస్, నాట్ బిట్వీన్ వాటర్ అండ్ గ్లాస్, బిట్వీన్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ గ్లాస్. మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సేమ్ సబ్స్టెన్స్, సో cohesive force will be observed. Now remember this point. Cohesive and adhesive forces are van der Waals forces. Cohesive and adhesive forces are van der Waals forces. అంటే ఏంటి ఈ రెండు van der Waals forces. They are very high. These forces vary inversely as the 8th power of distance of the molecules. 8th power, which power? 8th power. అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఇన్వర్స్గా 8th పవర్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో రిమెంబర్ ద వర్డ్ 8th పవర్. దే విల్ కన్ఫ్యూజ్ విత్ ఎనీ నెంబర్ 7, 6 లైక్ దట్. రిమెంబర్ 8th పవర్. ఓకే. ఫోర్స్ ఆన్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆన్ డిఫరెంట్ షేప్స్. నౌ మనం ఏం చూద్దాం, ఫోర్స్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆన్ డిఫరెంట్ షేప్స్. డిఫరెంట్ షేప్స్ మీద సర్ఫేస్ టెన్షన్ యొక్క ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది. లెట్ us see. ఫస్ట్ వన్ వాట్? ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ షేప్. Next one figure.
నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి. సో ఫస్ట్ వన్, థిన్ రింగ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్. థిన్ రింగ్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్, ఇట్ ఈస్ ఫిగర్ డయాగ్రామ్. నౌ థర్డ్ వన్, కమింగ్ టు థర్డ్ portion, 4 pi r s plus w. 4 pi r s w. S means surface tension, r means radius, pi we already know its exact value 22/7 or 3.14 plus work done. Please remember, thin ring అయితే 4 pi r s plus w. Circular plate or disc of radius r, f is equals to 2 pi r into s plus w. Here thin ring అయితే 4 pi r, here circular plate అయితే 2 pi r. Okay, please remember. Next, square frame of side a. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్క్వేర్ sides 8a into s plus w. 8a into s plus w. Square plate of side a 4as plus w. Here please, it is in third one it is square frame, in fourth one it is square plate. ఆ రెండుకి డిఫరెన్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ థర్డ్ వన్లో అయితే 8a into s plus w, అదే ప్లేట్లో అయితే 4as plus w. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు హాలో డిస్క్ ఆఫ్ ఇన్నర్ రేడియస్ r1 అండ్ అవుటర్ రేడియస్ r2. హాలో డిస్క్ అప్పుడు ఏమవుతుంది, రెండు r1 r2ని కన్సిడర్ చేయాలి కదా. సో 2 pi into r1 plus r2 into s plus w. 2 pi r1 plus r2 into s plus w. నెక్స్ట్ వైర్ ఆఫ్ లెంత్ l. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ r పై ప్లేస్లో r ప్లస్ మనం ఏం పెట్టుకోవచ్చు, l. సో 2l into s plus w. 2ls in plus w. Please remember these formulas. These are very very important. If you want to know this, please take screenshot. Molecular range అంటే ఏంటంటే ద మ్యాక్సిమం డిస్టెన్స్, ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ఎంతైతే మాలిక్యూల్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తుందో ఫోర్స్ని, ఆ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ని ఏమంటారు అంటే మాలిక్యులర్ రేంజ్ అంటారు. ఏమంటారు, మాలిక్యులర్ రేంజ్. మాలిక్యులర్ రేంజ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్. Molecular range is different for different substances. They will confuse same for different substances, different for same substances. Like that they will give options for our confusion. So please remember that molecular range is different for different substances. Okay na? Solids and liquids, it is of the order 10⁻⁹ meters. How much solids liquids length ఉంటుంది, molecular range 10⁻⁹ meters ఉంటుంది. 10⁻+9 -9 కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఓకేనా, 10⁻⁹. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 10⁻⁹ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది నెగ్లిజిబుల్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకోం, చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. మనం ఏది చూసినా దాన్ని ఎఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఎఫెక్ట్ చేసే ఫ్యాక్టర్స్ చూద్దాం. సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది టెంపరేచర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే సర్ఫేస్ టెన్షన్ విల్ బి డిక్రీజింగ్. ఓకే, అలాగే at boiling point liquid surface tension of liquid becomes 0, but at freezing point it is very high. Minimum at boiling point, maximum at freezing point. Please remember that surface tension decreases when partially soluble impurities such as soap, detergent, Dettol, phenol, etc. are added in water. Partially soluble impurities అంటే తక్కువ, అంటే ఫుల్గా కలవు, ఓన్లీ కొంచెం ఇంకా ఉంటాయి, అదే వాటర్లో ఫుల్గా కలగకుండా ఉంటాయి, వాటిని పార్షియల్లీ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటారు. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమేమి ఇచ్చారు, సోప్, డిటర్జెంట్, డెటాల్, ఫినాల్. ఇవన్నీ వాటర్కి యాడ్ చేసినప్పుడు సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదే హైలీ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఏమవుతాయి, బాగా డిజాల్వ్ అయ్యేవి వాటర్లో. ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్, సాల్ట్, షుగర్. ఇక్కడ సాల్ట్ ఇచ్చారు, మనం షుగర్ కూడా తీసుకోవచ్చు, ఎందుకంటే షుగర్ వాటర్లో ఫుల్గా సాల్యుబుల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ హైలీ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ వాటర్కి యాడ్ అయినప్పుడు సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఇంక్రీజెస్ when highly soluble impurities such as salt, sugar is added in water. When dust particles or oil spreads over the surface of water, its surface tension decreases. ఆయిల్ కానీ డస్ట్ పార్టికల్స్ కానీ
సర్ఫేస్ ఆఫ్ వాటర్ మీద స్ప్రెడ్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ రిమెంబర్ ద ఫ్యాక్టర్స్, దే విల్ కన్ఫ్యూజ్, ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, రిమైన్ కాన్స్టెంట్. ప్లీజ్ సీ క్లియర్లీ దట్ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్. అవి బాగా చూసుకోండి, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా, ఏ కండిషన్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఏ కండిషన్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? when charge is given to a soap bubble its size increases. ఒకవేళ మనం సోప్ బబుల్కి ఛార్జ్ అంటే ఏంటి, నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చామంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దాని యొక్క సైజ్. ఎందుకు, సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఏంటి, ఛార్జ్ అనేది సోప్ బబుల్కి ఇస్తే సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అలాగే డ్యూ టు ఎలక్ట్రిఫికేషన్, డ్యూ టు ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, ఎందుకు అలాగవుతుంది, ఎలక్ట్రిఫికేషన్ అంటే ఏంటి, ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి సోప్ బబుల్స్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్తో రియాక్ట్ అవుతాయి. అర్థమైందా? ఇలా కాకుండా మనం ఇందాకలే చెప్పాం, పార్షియల్లీ సాల్యుబుల్లో సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అందులో సోప్ బబుల్ ఉంది కదా, సో అలాగన్నా చెప్పచ్చు సర్ఫేస్ టెన్షన్ డిక్రీజ్ అవుతుందని. ఓకేనా? ఇన్ వెయిట్లెస్ కండిషన్, వెయిట్లెస్ ఆబ్జెక్ట్స్కి అయితే లిక్విడ్ డస్ నాట్ రైజ్ ఇన్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్లో వెయిట్లెస్ కండిషన్కి లిక్విడ్ అనేది దాని యొక్క రేంజ్ని రైజ్ చేసుకోదు. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్రీ సర్ఫేస్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈజ్ కాల్డ్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటి, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఆఫ్ ఫ్రీ సర్ఫేస్. సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై E, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు S ఇంటూ డెల్టా A, వేర్ S అనేది సర్ఫేస్ టెన్షన్, డెల్టా A అనేది ఇంక్రీజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఏరియా. వర్క్ డన్, we will see work done in different cases. Work done in blowing a liquid drop, then work will be S into 4 pi R2 square minus R1 square, S into 4 pi R2 square minus R1 square. ఆ ఫార్ములాని ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటూనే న్యూమరికల్స్ అవి చేయగలరు. ఓకే? వర్క్ డన్ ఇన్ బ్లోయింగ్ ఏ సోప్ బబుల్, అప్పుడు వర్క్ ఎంత అవుతుంది, లిక్విడ్ డ్రాప్ అయితే 4 pi, అదే సోప్ బబుల్ అయితే 8 pi. నో డిఫరెన్స్, అక్కడ 4 pi ఇక్కడ 8 pi, ఆ డిఫరెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, వర్క్ డన్ ఇన్ స్ప్లిట్టింగ్ ఏ బిగ్గర్ డ్రాప్ ఇంటూ n స్మాలర్ డ్రాప్స్. పెద్ద బిగ్గర్ డ్రాప్ని తక్కువ స్మాలర్ డ్రాప్స్లోకి స్ప్లిట్ చేస్తే వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది, బిగ్ ఆర్ ఇంటూ n, ఎన్ని స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ ఉన్నాయో పవర్ మైనస్ 1/3. అప్పుడు వర్క్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 4 pi S ఇంటూ nr స్క్వేర్ మైనస్ బిగ్ nr స్క్వేర్. ఓకే? నెక్స్ట్, కోలెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రాప్స్ అంటే ఇఫ్ n స్మాల్ లిక్విడ్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ రేడియస్ r ఈచ్ కంబైన్డ్ టు ఫార్మ్ సింగిల్ బిగ్గర్ డ్రాప్ ఆఫ్ రేడియస్ ఎంత, n 1/3 ఇంటూ r స్మాల్ r, దెన్ is the process energy is released. In this process energy is release of energy formula ఏంటంటే delta U is equals to 4 pi SR square n into 1 minus n power minus 1/3. 4 pi SR square n into 1 minus n power minus 1/3. ఇప్పుడు ఎక్సెస్ ప్రెజర్ గురించి చూద్దాం. లిక్విడ్ డ్రాప్ అయితే ఎక్సెస్ ప్రెజర్ ఎంత అవుతుంది, 2s/r ఇన్సైడ్, నాట్ అవుట్ సైడ్. ఇన్సైడ్ ఎంత అవుతుంది లిక్విడ్ డ్రాప్కి, 2s/r ఎక్సెస్ ప్రెజర్. అదే ఎయిర్ బబుల్కి కూడా సేమ్ 2s/r. ఎయిర్ బబుల్కి అయితే ఎంత చెప్పుకున్నాం, 2s/r. అదే సోప్ బబుల్కి అయితే 4s/r. ఎస్ అంటే ఏంటి, సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఆర్ అంటే ఏంటి, రేడియస్ ఆఫ్ డ్రాప్. ఎక్సెస్ ప్రెజర్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఎక్సెస్ ప్రెజర్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫస్ట్, ప్లేన్ సర్ఫేస్కి ఎంత ఉంటుంది, 0. ప్లేన్ సర్ఫేస్ అంటే ఎక్సెస్ ప్రెజర్ ఏముంటుంది కదా, సో 0. అదే కన్వెక్స్ సర్ఫేస్ అయితే 2s/r. కాన్కేవ్ సర్ఫేస్కి కూడా 2s/r. బట్ సిలిండర్కి అయితే s/r. సిలిండర్ లిక్విడ్ సర్ఫేస్కి అయితే ఎంత ఉంటుంది, s/r. లిక్విడ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ రేడి సర్ఫేస్ అయితే s ఇంటూ 1/r1 ప్లస్ 1/r2. ఇక్కడ లిక్విడ్ సర్ఫేస్. సిక్స్త్ చూడండి, లిక్విడ్ ఫిలిం ఆఫ్ అన్ఈక్వల్ రేడి, నాట్ ఈక్వల్ రేడి. అప్పుడు ఇక్కడ లిక్విడ్ సర్ఫేస్ అయితే ఓన్లీ s, లిక్విడ్ ఫిలిం అయితే 2s ఇంటూ 1/r1 ప్లస్ 1/r2. ఆ డిఫరెన్స్ మనం గమనించాలి. నెక్స్ట్, వర్క్ డన్ ఇన్ స్ప్రేయింగ్ ఏ లిక్విడ్ డ్రాప్ ఆఫ్ రేడియస్ r ఇంటూ n డ్రాప్లెట్స్ ఆఫ్ రేడియస్
R is equals to S into increase in surface area. ఆ వర్క్ని ఎలా కనుక్కోవాలి ఏంటి, ఎప్పుడు లిక్విడ్ డ్రాప్ అనేది రేడియస్ ఆర్, లిక్విడ్ డ్రాప్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఇంటూ n డ్రాప్లెట్స్. అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 4πSR³ 1/r మైనస్ 1/big R. స్మాల్ డ్రాప్లెట్స్ యొక్క రేడియస్ మైనస్ బిగ్ డ్రాప్లెట్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ రేడియస్. ఓకేనా, 4πSR³ 1/r మైనస్ 1/r. ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్ డెల్టా టీటా, ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ బై డెల్టా టీటా. దాని యొక్క ఫార్ములా ఏంటి, 3s/joules 1/r మైనస్ 1/r మైనస్ 1/big R, 1/r మైనస్ 1/big R. ఓకేనా, ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్ ఫార్ములా. వన్ అండ్ స్మాల్ డ్రాప్స్ ఆర్ కంబైన్ టు ఫార్మ్ బిగ్గర్ డ్రాప్, అప్పుడు దాని మీద వర్క్ డన్ ఎంత అంటే 4πr² S ఇంటూ n⁻⁴ మైనస్ 1. ఎంత, 4πr² S ఇంటూ n⁻⁴ మైనస్ 1. ఒకవేళ ఇక్కడ చూడండి ఫాల్ ఇన్ టెంపరేచర్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే రెండింటికి చూడండి సేమ్ ఫార్ములా ఏంటి, సేమ్ ఫార్ములా. మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వనవసరం లేదు. డెల్టా టీటా ఈక్వల్స్ టు 3s/joules ఇంటూ 1/r మైనస్ 1/big R. ఓకేనా, ఒకవేళ 2 బబుల్స్ R1 R2 అనే కోఎలెంట్స్ అంటే కంబైన్ అయ్యి బిగ్ డ్రాప్ ఫామ్ చేయడానికి కంబైన్ అయితే అప్పుడు ఫార్ములా ఏమవుతుంది, R² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1² ప్లస్ R2². అదే 2 సోప్ బబుల్స్ అనేవి కాంటాక్ట్లో ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1/r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/r1 మైనస్ 1/r2, 1/r1 మైనస్ 1/r2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 R2 బై R2 మైనస్ R1, R2 మైనస్ R1. Formation of single bubble. If 2 bubbles of radius R1 and R2 are connected to form a big bubble, then the surface tension will be P0R³ minus R1³ minus R2³ by 4 into R1² plus R2² minus R². Pressure inside bubbles ఎలా కనుక్కోవాలంటే P1 అనుకోండి, P0 plus 4s/R1. అదే P2 అయితే ఏమవుతుంది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, R2. P3 అయితే టోటల్ R. సో P1 V1 plus P2 V2 is equals to P3 V3. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అంటే ఏంటి, ద యాంగిల్ బిట్వీన్ tangents drawn at solid to the point of contact at liquid surface is known as angle of contact. In liquid ఫోర్స్ ఆఫ్ కోహెషన్ అనేది FC. ఎంత ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ కోహెషన్, 45 degrees. ఎంత ఉంటుంది ఫోర్స్ ఆఫ్ కోహెషన్, 45 degrees. అదే ఫోర్స్ ఆఫ్ అదెషన్ అయితే 90 degrees. ఫోర్స్ ఆఫ్ అదెషన్ ఏమంటారు, 90 degrees. ఫోర్స్ ఆఫ్ కోహెషన్ 45 degrees, ఫోర్స్ ఆఫ్ అదెషన్ 90 degrees. ఈ డయాగ్రామ్లో చూసుకుంటే ఈ యాంగిల్ని ఏమంటారు, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. ఈ డేటా ఉన్న యాంగిల్ని ఏమంటారు, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. Angle of contact depends upon nature of the solid, nature of the liquid and the medium in which it is occurring. If it is coated by wax, then it becomes waterproof. ఒకవేళ అది వ్యాక్స్తో కోట్ అయి ఉంటే ఏమవుతుంది, వాటర్ ప్రూఫ్ అవుతుంది. ద యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఆబ్వియస్గా ఇంక్రీజ్ అయ్యి అబ్ట్యూస్ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఏ యాంగిల్ ఫామ్ చేస్తుంది, అబ్ట్యూస్ యాంగిల్. అంటే ఎంత, 90 కన్నా ఎక్కువ. ఇఫ్ టీటా అనేది అంటే ఏంటి, యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది అక్యూట్ యాంగిల్ అయితే ఆ లిక్విడ్ మినిషియస్ అనేది కాన్కేవ్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది, కాన్కేవ్ అప్వర్డ్స్. ఒకవేళ 90 degrees అయితే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అది ఆ సర్ఫేస్ ఏమవుతుంది, ప్లేన్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ప్లేన్. ఒకవేళ 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కాన్వెక్స్, 90 కన్నా తక్కువ ఉంటే కాన్కేవ్, 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కాన్వెక్స్. ఓకేనా, ఒకవేళ 90 కన్నా తక్కువ ఉందనుకోండి, ఆ లిక్విడ్ అనేది సాలిడ్ సర్ఫేస్ని వెట్గా మార్చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, సాలిడ్ సర్ఫేస్ని కూడా వెట్గా మార్చేస్తుంది. ఒకవేళ అదే ఆబ్ట్యూస్ యాంగిల్ అయ్యింది అనుకోండి, సాలిడ్ అనేది వెట్గా అవ్వదు, ఎలా ఉందో అలాగే ఉంటుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇంక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టెంపరేచర్. అలాగే డిక్రీజెస్ ఆన్ యాడింగ్ సాల్యుబుల్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేసే కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ప్యూర్ వాటర్ అండ్ గ్లాస్ ఈజ్ 0. ప్యూర్ అయితే 0, ఆర్డినరీ అయితే 8 degrees. యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆర్డినరీ అయితే 8 degrees, ప్యూర్ అయితే 0 degrees. ఓకేనా అమ్మా, బాగా గుర్తుంచుకోండి యాంగిల్స్ అవి.
అదే మెర్క్యూరీకి గ్లాస్కి అయితే, నార్మల్ మెర్క్యూరీకి గ్లాస్కి అయితే ఇట్ ఈస్ 138 degrees. మెర్క్యూరీకి గ్లాస్కి ఉన్న కాంటాక్ట్ని ఏమంటారు థర్మోమీటర్లో? 138 degrees. ఎంత? 138 degrees. ఫర్ ప్యూర్ వాటర్ అండ్ సిల్వర్కి అయితే డేటా ఎంత అవుతుంది? 90 degrees. అదే ఆల్కహాల్ అండ్ క్లీన్ గ్లాస్ అయితే 0 degrees. ప్యూర్ వాటర్కి గ్లాస్కి అయితే ఎంత అనుకున్నాం? 0. బట్ ప్యూర్ వాటర్ సిల్వర్కి 90, ఆల్కహాల్ క్లీన్ గ్లాస్కి 0. Now coming to capillarity. Capillarity means the phenomena or rise or fall of a liquid in capillary tube. ఆ ఫినామినాన్ని ఏమంటారు? క్యాపిలారిటీ. ఆ ఫినామినాన్ని ఏమంటారు? క్యాపిలారిటీ. అసెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ కాలం ఇన్ capillary tube. అసెంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని ఏ ఫార్ములా? 2s cos theta by r rho z minus r by 3. r rho z minus r by 3. If capillary tube is very narrow, చాలా నేరోగా ఉంటే 2s cos theta by rpg అంటే ఏంటి? r by 3 అనేది నెగ్లెక్ట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? r అంటే రేడియస్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్, రో అంటే డెన్సిటీ, థీటా అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, s అంటే సర్ఫేస్ టెన్షన్. ఒకవేళ థీటా అనేది 90 కన్నా తక్కువ ఉంటే అది పాజిటివ్ అవుతుంది. అలాగే హెచ్ అనేది కూడా ఏమవుతుంది? క్యాపిలారిటీ కూడా పాజిటివ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు లిక్విడ్ అనేది రైజ్ అవుతుంది. పాజిటివ్ అంటే లిక్విడ్ అనేది ఏమవుతుంది? రైజ్. ఒకవేళ థీటా అనేది 90 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే కాస్ థీటా అనేది నెగిటివ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? నెగిటివ్. ఆబ్వియస్గా హెచ్ అనేది ఆల్సో నెగిటివ్. సో లిక్విడ్ ఫాల్స్. రైజ్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఇన్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్ does not violate law of conservation of energy. It does not violate law of conservation of energy. Here they given some practical examples of capillarity. Here they given 3 examples. First one, the kerosene oil in a lantern and the melted wax in a candle rise in the capillaries formed in the cotton wick and burns. అర్థమైందా? అంటే కిరోసిన్ ల్యాంతన్లో ఉంటుంది కదా, అలాగే క్యాండిల్లో ఉన్న వ్యాక్స్ అనేది మెల్ట్ అవుతుందా, వాటికి అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్యాపిలారిటీకి. అలాగే కాఫీ పౌడర్ అనేది ఈజీగా వాటర్లో సాల్యుబ్ అవుతుంది. ఎందుకు? సాలిడ్ అనేది ఫైన్ గ్రాన్యూల్స్ ఆఫ్ కాఫీ సో అట్రాక్ట్ అయ్యి, ఎందుకు? దేని యొక్క యాక్షన్ వల్ల? ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం. దేనివల్ల? క్యాపిలారిటీ. ద వాటర్ గివెన్ టు ద ఫీల్డ్స్ రైజెస్ ఇన్ ద ఇన్యూమరబుల్ క్యాపిలరీస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద స్టీమ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ అండ్ లీవ్స్ దే విల్ గ్రో ఈజీలీ. సో వాటర్ అనేది మనం ఫీల్డ్స్లో పంపిస్తాం కదా, అది కూడా క్యాపిలారిటీ వల్ల. ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కిరోసిన్ ల్యాంతన్, మెల్టెడ్ వ్యాక్స్ ఇన్ ఏ క్యాండిల్, కాఫీ పౌడర్ ఇన్ వాటర్ into the fields. These are practical examples of capillarity. Please remember these examples. Now coming to last topic in our lesson, Jurin's law. If a capillary tube on insufficient length, not sufficient length, ఎంతో కొంత చాలా ఇన్సఫిషియంట్ లెంత్ ఉన్నప్పుడు వెర్టికలీ ఇన్ ఏ లిక్విడ్, దెన్ లిక్విడ్ నెవర్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్. అంటే ఏంటి? ఇన్సఫిషియంట్ లెంత్లో క్యాపిలరీ ట్యూబ్ ఉన్నప్పుడు లిక్విడ్ అనేది బయటికి రాదు. RH ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాన్స్టెంట్. RH అంటే ఏంటి? రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఇంటూ హైట్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? R1H1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R2H2. వెన్ ఏ ట్యూబ్ ఈజ్ కెప్ట్ ఇన్ ఇంక్లైన్ పొజిషన్, then H remains unchanged. Theta కనుక్కోవాలంటే cos alpha is equals to H by L. ఒకవేళ L అయితే H by cos alpha. Liquid rises or falls due to property of surface tension. లిక్విడ్ అనేది రైజ్గానే అవుతుంది, ఫాల్గానే అవుతుంది డ్యూ టు ద ప్రాపర్టీ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్. మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్కి సర్ఫేస్ టెన్షన్. సో లిక్విడ్ అనేది రైజ్ కానీ ఫాల్ కానీ దేనివల్ల అవుతుంది? సర్ఫేస్ టెన్షన్ వల్ల. సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R rho GH by 2 cos theta. R అంటే రేడియస్ ఆఫ్ క్యాపిలరీ ట్యూబ్, రో అంటే డెన్సిటీ మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిందే, హెచ్ అంటే హైట్ ఆఫ్ లిక్విడ్, ఎస్ అంటే ఏంటి? సర్ఫేస్ టెన్షన్. Okay, up to now we discussed all the main points and important formulas in the lesson surface tension. I will make you available the PDF in the description. You can see the PDF and read the main points. It is very important lesson, surface tension. Okay, thank you.